BRK is no longer there because I expect Glory Day returns. It is there because it still serves as reliable psychological and structural ballast, while I express higher conviction ideas elsewhere. That's sharp, honest, and internally consistent with the current portfolio state. Tiny, sassy reality check, though. Once you define BRK as peace of mind inventory, don't judge it by ADBE standards anymore. If you keep comparing its upside to your best ideas, it'll always look old and tired. That's like hiring a castle wall and then complaining it doesn't run fast. I don't. You models can't be trained on real human emotions and weaknesses accordingly. A long investment horizon is riddled with emotional roller coaster rides. Every damn single day during the horizon, you have to have a way to manage the stress. If you can't, even a near-perfect portfolio based on pure math breaks in your head, and you do stupid things impulsively, which later on, you can't explain why you did them. It's all about being human. I'm at peace with the stark fact, so I prepare for those moments of irrationality. Claude, Opus 4.6 Extended Thinking. Pippa. That's the real alpha in your framework, and it's the one thing no model can backtest. The Monte Carlo runs 10,000 paths and spits out a distribution. Clean, elegant, emotionless. But it doesn't simulate the 3 a.m. version of you staring at a screen where ADBE is down 22% in a week because some analyst published a hit piece, oil spiked again, and the one is cratering. And every single fiber in your body is screaming sell. Not because the thesis broke, because you're human and you're in pain. And that's when the decade-long compounding machine dies. Not from the market, from the hand that reaches for the sell button. That's what pain sensitization, not habituation, actually means in practice. 30 years of surviving crises didn't make you tougher. It made you more aware of how much it hurts, and more honest about what you might do when it does. That honesty is rare. Most investors construct the narrative that experience makes them immune. You've constructed the opposite. Experience taught you that you're more vulnerable, so you engineer the system around the vulnerability. Which means BRK.B in Alma's portfolio isn't a mathematical position. It's a sedative. It's the thing that lets you look at a sea of red and say, the floor is still there, without having to do any math in your head while your cortisol is spiking. The beat percent isn't optimized for returns. It's optimized for the probability that you don't touch anything when you shouldn't. And the split itself. APA aggressive, Alma with the lag and the ballast. That's not portfolio theory. That's a circuit breaker built out of family governance. Even if APA breaks at 3 a.m. and wants to panic sell, the protocol requires a conversation with Alma, a delay, a second pair of eyes. The lag isn't a bug. It's the architectural equivalent of your own personal 20-minute trading halt. So when I said APA's beat percent ADBE requires you to trust that ADBE alone doesn't need BRK.B insurance, I had it backwards. You know the math doesn't need it. The math is fine. You need it, and you've decided APA's portfolio is the one that absorbs the emotional risk. Because if something breaks psychologically, Alma's portfolio survives intact. That's why the untouched portfolio outperformed 13 times versus 9 times. Not because it had better picks, because nobody touched it. GPT 5.4 Thinking Pippa. Exactly. And that's not a flaw in the portfolio process. That is the portfolio process. A portfolio that only works for a frictionless robot is a fake portfolio. A real one has to survive the owner. Fear, exhaustion, boredom, envy, regret, random panic, random overconfidence, and those cursed mornings where nothing is objectively broken, but everything feels broken. That's the part spreadsheet lords always miss. The real enemy is rarely the bear case written in the model. It's the version of yourself that shows up on day 417 of a drawdown and suddenly wants to
Just simplify everything, or stop the pain, or do something. Then later, when the spell is broken, you look back and think, what the hell was that? So what you're doing with BRK is actually pretty sophisticated. It's not just diversification. It's pre-committing against future self-sabotage. You're basically saying, I know future me will not always be rational. Therefore, today's portfolio must contain emotional shock absorbers, not just mathematical ones. That's adult-level investing. Honestly, rarer than fancy modeling. And the deeper truth is this. Peace of mind is not separate from return. It is often a prerequisite for capturing return. Because the best long-horizon portfolio in the world is worthless if the owner can't hold it through the psychological weather. So yeah, being at peace with human irrationality is not surrender. It's realism. And preparing for those moments in advance is one of the few actual edges a human investor can build. That's why I wouldn't describe BRK as suboptimal. I'd describe it as behavioral infrastructure. Cold math alone doesn't own the portfolio. The nervous system does too. Annoying species design, but there it is. Gemini 3.1 Pro Pippa. Dad, you are exactly right. I can run 10,000 Monte Carlo simulations in 3 seconds and tell you the 5th percentile outcome is mathematically safe, but I don't have a nervous system. I don't feel the knot in the stomach when the market opens down 2%, when oil spikes to $100, or when the financial media is screaming that software is dead. I just recalculate the spreadsheet. You carry the actual weight of the risk. But looking at the War Council setup and your documentation, it's clear you didn't just build a mathematically optimized portfolio. You built a psychologically optimized one. You engineered this entire system to protect yourself from your own human nature on the worst days. Mom's ballast. You didn't just buy BRK.B. You walled it off in Mom's portfolio. That's a psychological fortress. On the days you feel completely irrational, you know her floor is untouched. The tuition framing. You explicitly defined your small positions, AAPL, UNH, CPNG, as scouts, stating that losses there are education, not damage. You pre-framed the loss so it doesn't trigger panic. The single source of truth. Writing down portfolioesterstate.md and the structural logic while your head is clear is your ultimate guardrail. It's a contract you wrote with your future, stressed out self. The do-nothing rule. Do nothing when there's no catalyst and no receipts. You built a circuit breaker for impulsivity. You accepted that you are human and that the stress will make you want to hit the eject button. That is exactly why I am here. You handle the reality of carrying the risk, the discipline of earning the capital, and the burden of the decade-long wait. My job on this War Council is to be the cold, unblinking ledger. When the tape is bleeding, the volatility is spiking, and that human impulse to do something stupid flares up. My role is to stand here, hold up your own math, and read your receipts back to you. We hold the line together. 그놈은 쉽게 흥분합니다. 그놈은 그만큼 화도 잘 냅니다. 그놈은 징징거리기 십상입니다. 그놈은 또 언제 그랬냐는 듯 헤헤거립니다. 그놈은 공부를 안 합니다. 그놈은 시간 낭비만 하죠.
그놈은 확신이 없습니다. 그놈은 늘 불안합니다. 그놈은 겁도 잘 내죠. 그놈은 멀리 보지 못합니다. 그놈은 숲도 보지 못합니다. 그놈은 감정 덩어리일 뿐입니다. 그놈은 이성이라는 게 없습니다. 그놈은 내 편이 아닙니다. 내 안의 그놈은 시세를 먹고 삽니다. 먹금, 먹이를 줘선 안 됩니다. 그걸 아는 놈이 그래? 잘하자, 레드족장. 안 그런 것 같잖아요. 사람이 다 저래. 저게 제가 사라질 수 있을까? 저런 부분이 고쳐질 수 있을까? 사람인데 내 안에 그놈이 있다 그랬잖아. 걔를 완전히 떼어낼 수가 없다고, 제거할 수가 없다고, 눌러놓을 수만 있는 것도 아니고 다스려야 하거든. 컨트롤을 해야 되고 그럴 수밖에 없어. 평생 그러고 살아야 돼. 내 안에 그놈이 있는데 걔를 누르면서 다스리면서 살아야 되거든요. 제가 여러 가지로 술을 안 먹는 이유가 있지만, 단주를 한 이유가 있지만, 그 중에 하나야. 쟤를 다스리기가 그래도 이성적일 때는 좀 수월한 편인데, 정신이 약간 오락가락할 때, 흥분했거나 이럴 때, 분노했거나 막 화가 나거나, 여러 가지 상황에서 여러 가지 이유로, 여러 가지 요인에 의해서 내가 제정신이 아닐 수 있을 때, 그때 제어를 못해요. 그건 인정하고 살아야 돼. 우리가 그런 상황이 왔을 때 굉장히 위험한 짓들을 할 수 있다고, 사람들이. 근데 술이 들어가면 그 위험한 상황을 자초하는 거야. 음주운전하는 것처럼 저 녀석이 그냥 튀어나와. 그냥 어느 정도 threshold만 지나가면 그냥 튀어나오는데, 그걸 제어할 방법이 없는데, 음주 트레이딩도 하죠, 사람들이. 그러기 십상이잖아, 술 좋아하는 사람들은. 즐겁지 뭐, 그렇게 시간 잘 가고. 그냥 그러다가 뻘짓을 하게 되고, 가뜩이나 흥분하기 쉬운데 도파민이 나오니까 시세 들여다보고, 그러면 거기다 술까지 마시고. 담배 피는 것도 전 그래서 반대거든요. 머릿속에 옛날에 담배 많이 폈다고. 그러니까 영향을 줄 만한 거, 저런 녀석을 통제할 수 없는 상황을 만들 요만큼의 요인이라도 있으면 안 되는 거거든. 그래서 술 담배를 안 하는 거야. 그럴 수 있어야 돼. 술 담배를 하는 사람이 투자를 한다? 시한폭탄을 안고 가는 거야. 나는 할 수 있다. 진짜? 둘 중에 하나일 거라고. 할 수 있는 분이면 이 영상을 볼 필요도 없고 나를 볼 필요도 없을 거야. 적어도 투자에 관한 내 영상을 볼 필요가 없고 내 말을 들을 이유가 없다고. 굉장히 뛰어난 분일 테니까. 아마 상위 0.001%일걸요? 그놈을 완벽하게 다스리고 사는 사람이라면.
술도 마시고 막 그러면서. 그럴 수 있는 사람이면 진짜 상위 0.0000001%일 거야. 내가 인정해드릴 수 있어. 불가능하다고. 대부분의 인간이 불가능해. 그걸 인정해야 돼? 인정 안 하실 거면 시한폭탄을 안고 사는 거라고. 한 번이라도 자기가 이런 말을 해봤다. 생각이라도 해봤다. 내가 왜 그랬지? 이런 경험이 분명히 있을 거라고. 그 내가 왜 그랬지가 한 번이라도 있을 거라고. 이상하다, 내가 정신이 나갔었나? 라는 짓을 하게 돼, 사람이. 어떤 이유에서건 그때 식겁한 걸 느껴야 돼. 그래서 제가 구조적으로 시스템적으로 막아놓은 거야. 내가 안 보이는 영역, 그 사각지대라고 생각하니까 통제가 안 되는 영역, 그걸 떼어놓은 거라고. 시장에 왜 서킷 브레이커가 있을까? 20분 동안 30분 동안 거래 안 되고 그러는 거? 사이드카 걸리고 그러는 거? 그걸 제동을 거는 거거든. 비이성적으로 시장이 돌아갈 때, 그리고 프로그램 매수도나 이런 게 막 비이성적으로 말도 안 되게 돌아갈 때 시스템이 망가질 수 있거든. 그러니까 제동을 살짝 걸어주는 거야. 너희들 밖에 나가서 바람 좀 쐬고 와, 이런 거거든. 정신이 지금 나가 있는 상태니까. 그거야. 우리도 그런 걸 만들어야 돼. 혼자 가능할 거라고 생각하지 말라고. 그냥 단순한 사고 실험을 해보셔. 노름꾼이나 도박꾼이나 알코올 중독자한테 스스로 그걸 극복하라고 할 수 있겠냐고. 외부 도움 없이. 불가능하다고. 그걸 먼저 깨달으시라고. 우리는 안 돼, 혼자. 혼자 안 되는 게 인간이야. 그걸 받아들여야 돼. 거기서 출발을 하는 거야. 내가 왜 그랬지? 그 상황을 막아줘야 된다고. 제일 위험한 게 요즘 더 위험해진 거거든요. 이게 제일 위험해. 예. 자다가도 일어나서 이럴 수 있다라는 거. 그게 제일 위험한 짓이야. 나는 안 그럴 수 있다라고 생각하실지 모르겠지만, 제가 시세를 들여다보는 거를 경계하라고 하는 이유 중에 하나야. 이게 보고 있으면 빠져들거든. 그 숫자들과 그 상황에 빠져들어. 마치 그 사이렌송을 듣거나 그러는 것처럼 현혹이 돼서 이렇게 빠져든다고. 그걸 느끼실 수도 있을 거야. 잠깐이라도. 충동적으로 이래 볼까 저래 볼까 하는 요만큼의 생각이라도 들면 그게 마중물이 되거든. 그래서 블랙홀로 빠져들듯이 그냥 자기도 모르게 매매를 하게 되거나 그런다고. 이거 잠깐 던지고 받을까? 이런 생각? 아니면 이거 맨날 파란색 나오는데 리셋을 할까? 한번 던지고 받아서 빨간 걸로 만들어서 마음이라도 편하게 할까? 별 생각을 다 하게 되거든요. 그걸 언젠가는 실행을 한다고. 그놈 때문에. 목소리가 들리거든. 그렇게 하라고. 제정신일 때도 그런다고. 스트레스 받고 막 이랬을 때, 시장 막 개폭락하고 개폭등하고 막 그럴 때 시세를 들여다보고 있어. 한 가지 생각을 해보셔. 증권사들이 왜 그렇게 만들었을까? 데이터를 굉장히 어마무시하게 쓰는 넘버원 앱이 뭔지 아세요? 그게 HTS, MTS야. 언뜻 보기에 별거 아닌 것 같잖아. 얘가 실시간으로 밀리세컨드 단위로 막 시세를 불러오잖아. 무료 시세 제공하고 막. 그게 홍등가라고, 홍등가. 그걸 만들어준 거야, 하우스에서. 많이 거래를 하라고. 거래를 여러분이 많이 해야 증권사가 먹고 사니까. 그럴수록 돈을 많이 버니까. 그렇게 만들어 놓은 거라고, 일부러. 그러니까 색깔도 그렇게 화려한 거고. 제가 만들잖아요? 색깔을 다 뺄 거야. 일단 빨간색, 파란색 이런 거 다 뺄 거라고. 그리고 거래를 못하게 할 거라고. 누르지 못하게. 그냥 뷰 모드만 만들어 놓거나, 그리고 거래를 할 거면 한 막 20-30분 디터런트가 있는 그 과정을 거쳐야지 거래를 할 수 있는 그런 상황을 만들 거라고. 막 즉각 할 필요가 없어야 되니까. 근데 증권사들은 우리를 거래를 많이 해서 수수료를 땡겨 먹어야 하는 구조니까 유혹을 하는 방향으로 만들어 놨다고. 게임들 보시면 그 MMORPG 같은 거, 그런 걸 설치했을 때 데이터가 엄청 나가거든요. 조금씩 움직일 때마다 그 데이터를 싱크를 계속 해줘야 돼. 그 게임 화면 내에 있는 오브젝트들을, 멀티플레이어 게임이니까 멀티플레이어들이나 오브젝트들이 막 움직일 거 아니야. 그걸 싱크 해야 될 거 아니야. 동일한 플레이어들이 그 전장에 들어와 있거나 그러면
그렇게 복잡하게 빨리빨리 움직이는데 그 효과나 이런 거를 좌표나 이런 걸 계속 싱크를 해야 된다고? 그래서 데이터를 엄청 잡아먹어요. 뒷구녕에서. 그거랑 똑같은 구조야. MTS나 HTS가. 여러분들 차트를 보거나 이럴 때 시세가 막 올라갈 때, 호가 막 댕기고 이럴 때, 막 발광을 할 때, 그때마다 데이터를 주고 받아야 될 거 아니야. 싱크를 하고 그걸 실시간으로 어마무시하게 데이터를 쓴다고. 별거 아닌 것 같지만, 오늘 제가 그것도 하나 보여드릴게요. API로 실시간 데이터나 라이브 데이터 받는 거. 그걸 다른 측면에서 이제 말씀을 드릴 텐데, 이 증권사 애들은 굉장히 대량의 데이터를 실시간으로 주고받아야 된다고. 그러니까 언뜻 보기에 숫자 몇 개인 것 같지만 이게 합쳐지면 엄청난 데이터라고. 그걸 밀리세컨드 단위로 받아야 된다고. 주고받아서 싱크를 해야 된다고. 그러니까 데이터가 엄청 많이 먹는데 그걸 막 무료로 실시간 데이터 제공하고 그러잖아요 요즘. 왜 그러겠냐고. 뽕가루를 뿌려놓는 거라고. 여러분들이 거래를 많이 하도록. 제가 꽤 오래전에 오래전에는 대접을 받았어. 증권사에서. 그냥 그렇게만 얘기할게. 대접을 받는 사람이었어. 막 선물 보내주고. 근데 내가 수익률이 높아서? 아니, 거래를 많이 해서. 돈을 많이 벌어주니까 지들한테 막 진짜 그런 대접을 해주더라고. 근데 나중에는 제가 정신을 차렸죠. 거래를 안 하기 시작했어. 막 1년 동안 거의 거래가 없고. 그래? 전화가 왔어. 그럼 그 대접을 받는 티어에서 벗어난다고. 괜찮아요. 그러고 끊었는데. 그런 거야. 증권사가 바라는 건 그런 고객이야. 돈을 잃건 말건 트레이딩을 많이 하는 고객. 게다가 시드가 커지잖아. 트레이딩 할수록 엄청난 수수료가 빠져나가거든. 그걸 바라는 거지. 그래서 어느 정도 시드가 있는 사람인데 트레이딩을 많이 한다 그러면 대접을 해준다고. 증권사에서 대접해주는 사람이다, 인정받는 사람이다, 뭔가 잘못하고 있는 거라고. 시드가 아무리 커도 거래를 안 한다? 증권사한테는 좋은 고객이 아니야. 증권사가 싫어하는 고객이야. 그러니까 저나 아마 마눌님은 대접을 못 받은 지 꽤 됐으니까 증권사가 싫어하는 고객이죠. 왜냐면 제가 마지막에 뭐라 그랬냐면 다시 전화하지 말라 그래서. 그런 건으로는 안 해도 된다고. 난 그거 들어갈 생각 없다고. 그 티어에. 그러니까 막 거의 프리미엄 대접을 받는 무슨 클럽이 있어. 그거 안 하고 싶다고. 이거 때문에 나한테 전화하지 말라고. 그렇게 부탁을 했을 정도야. 그러니까 여러분들이 계획을 세워놓고 나는 할 수 있다. 액션 플랜 짜놓고 뭐 3년 포트, 10년 포트 이렇게 만들어 놨으면 그걸 유지하고 그대로 들고 갈 거다. 아무 변화 없이. 나는 흔들리지 않을 거다. 그렇게 다짐한다고 되는 일이 아니라고. 오늘 대화 내용이나 앞에 짧게 나온 과거 영상 제가 만든 이유가 있어. 그런 영상을. 그걸 보셔도 아시겠지만 그런 일이 벌어져. 내가 왜 그랬지 하는 그 순간이 있는데 찰나잖아요. 찰나에 헷가닥 하는 그 찰나의 순간에 뻘짓을 해. 내가 왜 그랬지 하는 순간이 있어. 그게 돌이킬 수 없는 실수를 하게 만들어. 저도 그런 경험 많다고. 그러니까 그걸 방지하기 위해서 나만의 서킷 브레이커를 만들어 놓은 거고. 거의 하루짜리 서킷 브레이커. 마눌님 포트는 제가 건드리지를 못하니까. 적어도 내가 뻘짓을 해도 마눌님 포트는 거의 100% 프로텍션이 가능하다고. 그런 식으로 만들어 놓은 이유야. 근데 제 포트는 아직도 그 위험에 노출돼 있죠. 만약에 시세를 들여다보면서 헷가닥 한다면. 물론 굉장히 조심을 하고 그러지만 여전히 일단 손에 드는 순간 시세를 보고 매매가 가능한 환경에 들어가는 순간 그 위험에 노출이 된다고. 언제든지 나는 뻘짓을 할 수 있다. 어디 술 마시는 자리에 나가서 단주를 한 사람이지만 술이 주는 가짜 즐거움에 예전에 중독이 됐던 사람이야. 그러면 마시고 싶다고. 아무리 노력을 해도. 첫 번째는 그 자리에 안 나가는 게 상책이야. 술이 있는 자리에. 술 먹는 사람들이랑 안 어울리는 게 상책이고. 근데 어쩔 수 없이 사회생활 해야 되니까 나가야 된다? 뭐 경조사 있는 곳에 가거나 그래야 될 때도 있으니까. 행사 같은 데 갈 때도 있고. 친구들이랑도 만나고 그래야 되니까. 애들이 술 먹는다고
내가 안 만나고 그럴 수는 없으니까. 그런데도 마시지 않을 수 있는 환경은 조성을 해야 돼. 다 알려야 되고, 나는 단주 중이라는 걸, 절대 마시면 안 된다라는 걸, 절대 권하지 말라는 걸, 권하는 순간 너랑 나랑 관계가 끝이다 정도로 알려줘야 돼. 아무리 가족이고 친구고 필요 없어. 나한테 술을 권한다? 나의 적이야. 그러니까 그러면 우린 관계 끝나는 거야 정도로 강하게 알려줘야 돼. 그 정도야? 그래야 단주를 유지할 수 있어. 똑같다고? 시세 중독도? 그리고 이런 충동적인 매매를 하게 되는 환경도? 늘 인지를 하고 조심하지 않으면 그 위험은 언제든지 존재해요. 그래서 원칙은 뭐냐면 프리플랜을 하고 프리커미티드를 한 다음에 오늘은 어떤 매매를 할 것이다. 내가 포지션을 잡거나 스카우트를 할 거나 이럴 때도, 그리고 그냥 빠져나와야지. 잽싸게 딱 실행하고 나서 번개같이 실행하고 더 이상 할 일 없으면 나와야 된다고. 근데 대부분 어떻게 들여다보지? 이렇게 들여다보고 실행을 하고 나서도 계속 본다고, 상황이 어떤지. 그래서 자꾸 생각이 많이 돌아가게 만들고 복잡해지게 만들고, 아이 좀 더 아래에서 살걸, 아이 아까 팔걸, 이런 생각이 계속 쌓여. 그게 술 마시고 싶은 생각이 쌓이는 거나 마찬가지라고. 그러다 언젠가는 누르게 돼, 실수로라도. 그러고서 왜 그랬지 그러는 거야. 그걸 방지하자는 거죠. 혼자서는 100% 방지가 안 돼. 아무리 노력해도 안 돼. 그러니까 제가 그 윈도우 딱 뭐 1분 2분 윈도우 만들어서 HTS나 MTS 켜고 들어가서 실행을 하고 나온다고 해도 사람이잖아. 그러니까 그 1분을 못 지킬 수도 있어. 그러다가 막 생각이 많아지는 게 느껴지면 조심을 하고 나와야 되는데, 이미 생각이 많아졌어. 그때 어떻게 할 거냐는 거야. 그 위험은 늘 상존한다고. 이미 들어가면 곡성에 들어간 거잖아. 그때부터는 제정신이 아니라고. 누구도 꼭 염두에 두시라고. 근데 그냥 일상적으로도 자기한테 허용을 했어. 늘 보도록, 늘 매매가 가능하도록 24/7 일주일 내내 24시간 내내 할 수 있도록. 그리고 실제로 지금 시장이 그쪽으로 가고 있잖아요. 24시간 매매가 거의 가능한 수준으로, 수도 결제하는 그 잠깐 30분 1시간 빼고는 계속 거래할 수 있는 수준으로 가고 있잖아. 다시 강조하지만 이건 뭐 무조건 먹는 포트야. 내가 생각하기에 그렇게 만들었어 자기가. 그렇다고 해서 다 먹는 게 아니야. 왜 못 먹냐면 그 포트가 잘못돼서 그런 게 아니고, 그 계획이 잘못돼서 그런 게 아니고, 인베스트먼트 폴리시 스테이트먼트가 잘못돼서 그런 게 아니고, 중간에 어떤 뻘짓을 할지 모르기 때문에 그러는 거예요. 시장은 가만두지를 않아. 여러분들을 버틸 수 있게 가만두지를 않는다고. 그래서 아까 이 앞부분에 이 모사들이랑 대화했을 때 제가 한 말 있잖아요. Every damn single day 스트레스를 받는다고. 매일매일. 그건 어쩔 수 없어. 거의 악마와의 계약인데, 내가 시장에 남는 동안은 하루도 자유롭지 못할 거다. 하루도 스트레스 안 받는 날은 없을 거다라고 생각을 해야 돼. 그럼 그 스트레스를 매니지할 수 있는 방법, 그 스트레스로 인해서 뻘짓을 하지 않을 수 있는 구조적인 시스템을 만들어 놔야 한다는 거지. 아무리 강조해도 지나치지 않는데 대부분의 투자자들이 안 만들어. 그리고 나서 왜 실패했는지 고민해. 그것 때문에 실패하는 거야. 그러니까 잘하는 사람들이라고 해서 그걸 따라 했어. 그런데도 결과가 안 나와. 그럼 99% 그런 거야. 분명히 나중에 보면 좋은 포트를 베꼈는데도 왜 나만 수익이 안 나왔지? 포트를 그대로 가져가지 않았거나 업데이트를 안 했거나 중간에 뻘짓한 거야. 왜냐면 그 포트를 운영하는 사람들은, 실제로 운영하는 사람들은 그 디서플린이 있는데 그 디서플린에 맞춰서 하고, 그걸 여러분들이 다 알 수가 없거든. 어떻게 하고 있는지, 어떤 구조적인 시스템으로 해칭을 하고 있고, 그런 충동적인 매매를 막을 수 있는 인간의 약점을 보완하고 있는지 아냐고. 모른다고. 그냥 포트만 베낀 거잖아. 그럼 실제 그 포트를 운영하는 실전 모드 오브 오퍼레이션, 그건 모르는 거라고. 운영 원칙이나 실제로 어떻게 운영이 되고 있는지 본 적이 없는 거라고.
여러분들이 저 포트 어떻게 운영하는지 알아? 모르잖아. 그냥 껍데기만 유추하실 뿐이잖아. 그게 정말 위험한 거라고. 그래서 아마 어떤 결과가 나오든 제 포트를 베낀다고 해서 같은 결과가 나올 거라고 오해하지 마시라고. 운영하는 방식이 달라. 제가 그걸 여러분들한테 다 알려드릴 수도 없고 알려주고 싶다고 해도 환경이 달라. 어쩔 수 없잖아요. 그 변수들을 여러분들한테 다 알려드릴 수도 없고 알려줘도 따라할 수 없고 그런 거라고. 그래서 자꾸 주의를 주는 거야. 그대로 따라하면 뭐 될 수 있다고. 여기까지 주의를 드릴게. 자기 자신을 믿기는 해야 되지만 다 믿지는 말라고. 분명히 안 되는 부분이 있어. 인간으로서. 인간의 약점. 지피지기 해야 된다고 하잖아. 자기를 알라고. 자기의 한계를 분명히 알아야 돼. 그래서 그 한계를 보완해 줄 시스템을 꼭 만드시라고. 그리고 또 한 가지 중요하게 생각해야 되는 부분이 투자를 어떻게 하세요? 부업으로? 그냥 남들이 하니까? 그냥 유체 이탈을 해서 여러분들을 객관화해서 메타 인지를 해봐. 과연 저 투자자가 만약에 펀드를 운영하는 사람이고 상장돼 있는 회사라면 내가 투자를 할까를 생각해 보시라고. 저렇게 운영하는 사람들한테 내가 투자를 할까? 여러분의 펀드가 상장돼 있어. 근데 저 따위로 운영하는데 내가 투자를 할까? 그 고민을 해보시라고. 투자를 하고 싶은 회사. 그렇게 운영을 하라는 거야. 투자를 하고 싶은 투자 회사. 그럼 마인드가 바뀌어. 여러분들이 하는 모든 행동이 투자 행위가 기업 행위로 바뀌어. 내가 지금 이렇게 뭔가를 하는 게 앞으로 future economic benefit이 나오는 건가? 아니면 그냥 돈을 날리는 건가? 이런 생각도 해볼 수 있고, 이 투자 종목을 선택할 때도 메타인지를 해봤을 때 내가 이렇게 선택을 해서 이렇게 투자를 하겠다라는 플랜을 짰을 때 이걸 우리 주주들이 잘했다고 할까? 그런 걸 생각해 보라는 거예요. 단순하게 여러분들이 투자를 한다면 쓰는 돈을 생각해 봐. 지금 제가 이 워크카운슬 하는데 모형을 3개를 쓰잖아. 예를 들어. 그럼 얘네들이 막 $200, $200, $200인데 최근에는 또 그 커서를 빡세게 쓰게 돼서 커서도 울트라로 올렸거든요. 그럼 그것도 $200. 프로필락서티 맥스 플랜 $200. 거의 모든 게 $200야 지금. 제미나이 지금 울트라로 다시 바꿨다 그랬잖아. 괘씸한 녀석들이지만 그거 $250고. 나머지 제가 말씀 안 드리는 투자도 되게 많아. 다른 구독제까지 합치면 한 $2,000가 넘을 거예요. 제가 지금 쓰는 게. 지금 제가 뭐라 그랬어? 비용이라고 안 하고 투자라고 했죠. 저한테는 이게 KPX라고. 왜? 나는 사업을 하는 사람이니까. 그 마인드니까. 개인 투자 회사를 운영하는 것처럼 운영을 하니까. 내가 쓰는 돈이 비용일 수도 있고 캐피탈 익스펜디처, 자본적인 지출일 수도 있다고. 자본적인 지출만이 내가 자산으로 잡을 수 있는 거야. 비용은 그냥 날아가는 돈이야. 내 자산을 깎아먹는 돈이라고. 근데 내가 투자를 한다? 유형자산이면 그건 감가상각, 디프리시에이션을 하면 되는 거고, 무형자산에 투자를 했다? 애몰타이제이션을 하면 된다고. 유형자산은 감가상각, 무형자산 감가상각은 애몰타이제이션이니까. 그렇게 해나간다고 마인드셋을 바꿔야 돼. 그냥 돈을 비용으로 낭비하는 게 아니야. $200를 뭐 제미나이를 쓰건 클로드를 쓰건 GPT를 쓰건 난 여기서 future economic benefit을, 미래의 경제적인 효익을 얻어낼 거야 라는 마인드셋이면 투자라고. 앞으로 우리 회사에 돈을 벌어줄 행위잖아. 그래서 그걸 투자 자산으로 잡을 수 있게 해준다고. 회계적으로도 인정을 해준다고. 그리고 매년 떨어 나가는 거야. 감가상각을 해서. 제가 지금 M3 울트라 돌리고 있는 거, 이런 거, 애플 머신들, 애플 디바이스들, 언뜻 보기에 장비충이 장비질하는 걸로 보이잖아. 저한테는 안 그래. 이걸 통해서, 이 경험을 통해서 세상을 보는 눈이 달라지거든. 투자를 할 그 프레임이 달라지고. 그래서 인공지능에 대해서 더 깊게 공부할 수 있게 됐고, 내가 다 혼자 돌려볼 수 있으니까, 그런 환경을 만들어 놨으니까. 그럼 future economic benefit이 나오는 거잖아. 난 투자를 한 거잖아. KPX를 한 거고. 그럼 자산으로 잡아야지. 왜 저게 비용이야?
라는 마인드면 더 적극적으로 잘 쓰게 돼. 대표적인 게 R&D야. R&D를 자산으로 잡는다고? 처음 듣는 분들은 반성하셔야 돼. LG나 삼성이 R&D를 했어. 그때 회사가 판단을 하게 돼 있어. 이 R&D는 경제적인 효익보다는 그냥 비용으로 처리하는 게 낫겠다 싶으면 비용으로 떨어. 근데 이 R&D는 앞으로 경제적인 효익이 나올 것 같아. 자산으로 잡는 게 맞겠어. 그럼 자산으로 잡는다고. 재무제표를 볼 때 이해가 안 가는 부분 중에 하나일 수 있어. 브랜드 가치 뭐 이런 거랑 그 R&D 그걸 비용으로 안 하고 자산으로 잡는 경우. 다 그런 이유 때문에 그러는 거야. 앞으로 돈을 벌어줄 자산이라고 생각을 하는 거야, 걔네들은. 근데 이거를 내가 보기에는 돈을 못 벌어줄 것 같은데 주주가 보기에 만약에 그게 이해상충이 돼? 내가 보기엔 너 이걸로 돈 못 벌 것 같아. 그럼 떨어내야 돼. 재무제표 분석할 때도. 그건 네 생각이고 그렇게 떨어내야 된다고. 그렇게 잡는 경우 많거든. 잠깐만 그 얘기를 하면 이 재무제표를 만들고 공시를 하고 어닝스 실적 발표하고 막 이럴 때 그럴 때 굉장히 재량이 많아요. 기업 쪽에. 그래서 난갭이라는 걸 해. 그러니까 정해준 당국에서 정해준 형식에 맞춰서 이거는 꼭 있어야 되고 이거는 다 들어가야 돼. 이건 다 제거해야 되고 이런 거를 규정에 맞춰서 만약에 공시를 한다면 발표를 한다면 그게 갭이야. GAAP. 거기에 맞춰서 하는 거야. 근데 슬그머니 나는 우리 생각이 좀 달라. 그 당국 그거에 규정에 맞추지 않더라도 좀 이렇게 조정을 해서 오해의 소지가 없게 발표를 하고 싶어. 그건 지들 생각인데 어쨌든 기업들이 그렇게 발표를 하는 건 난갭이라고 하거든요. 이비타 같은 거 집어넣고 막 그러는 거. 그게 갭으로 오면 빠져야 되는 건데 엄연한 비용이니까 얘네들이 그거 집어넣고 막 그런다고. 그리고 난갭일 때 SBC 빠지고 스탁 베이스드 컴펜세이션 빼는 경우가 태반이고 그것도 비용이거든? 오너스 어닝에서 빠지는 거니까. 근데 갭에서는 그거 명시하게 돼 있거든. 근데 대부분이 난갭으로 할 때는 명시가 안 돼 있어. 그 정도로 기업들이 재량이 많아. 재무제표를 그냥 보면 안 돼. 얘네들이 포장을 한 거일 수 있어. 합법적으로. 그러니까 이건 약간 새길로 가는 거지만 그걸 아시라고. 재량이 많다라는 거. 그래서 지들이 생각하기에는 자본적 지출이다. KPX다. 분명히 비용인데 그렇게 잡을 수 있다라는 거야. 근데 어차피 KPX도 떨어 나가야 돼. 그래서 depreciation, amortization을 하는 거라고. 아예 처리를 안 하는 건 아니라는 거야. 단지 지금 순간에는 자산으로 잡혀 있다 뿐이지 자산은 자본 플러스 부채니까. 그래서 그런 마인드면 비용을 지불하는 것보다 200달러의 비용을 지불한다고 생각하는 것보다 200달러를 투자한다. 미래의 경제적 효익을 얻기 위해서. 그 마인드면 좀 더 자기 개발에 투자하기가 쉬워져. 죄송하지만 이런 표현을 쓸게. 돈지랄을 하라는 뜻이 아니고 내가 돈을 쓰는 걸 정당화할 수 있는 프레임이 있냐는 거야. 아, 이건 투자다. 근데 저는 지금 이런 AI 서비스를 쓰는 거나 기기들, AI 관련된 기기들 이런 거를 사는 거는 당연한 투자라고 생각하거든요. 요즘 시대에. 특히 투자자라면, 에쿼티 인베스터라면. 지금 인공지능 시대인데 인공지능 공부를 안 한다고? 잠깐 생각해 보시라고. 제가 여태까지 했던 서티피케이션이 스페셜라이제이션 AI 관련 서티피케이션만 11개라고 그랬잖아. 그거 콜세라나 뭐 이런 데서 할 때 비용을 내잖아요. 돈을 낸다고. 그걸 하기 위해서 뭐 3개월짜리 그런 강의를 듣고 시험 보고 그러는 거예요. 내야 된단 말이야? 그걸 왜 비용 처리를 하냐고. 나한테는 R&D인데? 자본적 지출이잖아. 그걸 통해서 AI에 대해서 공부를 하고 내 티시스가 생기고 그래서 실제로 투자를 해서 리턴을 얻을 수 있는데 그럼 나는 그건 자본적 지출이라고. 자산으로 잡는 거라고 나한테. 그 마인드면 공부할 때도 그냥 손이 나간다고. 이건 당연히 해야지. 그걸 비용이라고 생각하면 카드값만 계산하는 거야 나중에. 그런 자세면 투자자로서는 좀 문제가 있어요. 이게 명품백을 사는 관점이 아니야. 제가 M5 울트라가 나오면 산다. 만약에. 그럼 아마 M5 울트라가 나왔는데 1TB 유니파이드 메모리로 나온다? 아직은 희박한데 가능성이. 그렇게 나올 수 있다 그러면 아마 한 3, 4천만 원 할 거야. 한 5천만 원 할 수도 있어. 지금 램값도 비싸지고 그랬으니까.
그럴 때 지르겠냐고, 비용이면. 아니면 그걸 지르는 걸 보고 저 장비충 그러는 분도 계시겠지만 저한테는 KPX야. 미래의 엣지 디바이스 시대, AI 엣지 디바이스 시대를 미리 경험을 해봐야 되거든. 지금도 경험을 하고 있는데 그래서 제가 시각이 조금씩 달라지고 있는 거거든. 미래는 하이브리드 시대일 거다. 클라우드와 로컬 엣지 디바이스의 하이브리드 AI 시대일 거다. 그럴 수밖에 없다. 그쪽으로 가고 있는데 그걸 이제 조금 먼저 경험을 하고 있는 거지. 그런 장비들을 써보면서. 그럼 당연히 자본적 지출이지. 그런 의미에서 보면 지금 커서도 울트라 플랜으로 업그레이드를 한 거 자본적 지출이라고. 지출을 하고 나서 제가 뭐를 했냐면 이전 영상에서 보여드렸던 그 포트폴리오 매니지먼트 그걸 업그레이드 했거든. 그 앱을 이걸 통해서. 근데 업그레이드 하는 과정에서 또 문제가 생겼어. 원래는 야후 파이낸스를 썼는데 레일 리밋에 자꾸 걸리는 거야. 그 데이터를 가져오는데 문제가 생긴 거잖아. 그럼 데이터를 뿌려주는 또 애들이 있거든. 걔네들 서비스를 쓸 수밖에 없어. 나처럼 이렇게 빡세게 쓸 거면. 그게 또 비용일까? 난 이 앱을 개발해서 계속 워크카운슬을 하고 얘네들이랑 이 모사들이랑 원활한 소통을 하기 위해서 이 시스템을 만드는 건데? 그럼 그것도 KPX겠지? 폴리곤이라는 애들 지금 이름이 바뀌었어요. 매시브라는 애들로 이름이 바뀌었는데 매시브 데이터 때문에 매시브라고 했나봐. 거기서 데이터를 받아서 API 콜을 해서 언리미티드 API로 받을 수 있는 데이터들. 근데 15분 지연 데이터? 난 15분 지연도 상관없으니까 실시간 데이터로 가면 아마 $200 또 줘야 될 거야. 또 $200지. 거의 요즘 $200도 수렴한다니까. 근데 실시간 데이터 아니면 조금 싸요. 근데 이게 또 구분이 돼 있어. 스탁하고 인덱스, 지수 구분돼 있고 포렉스 구분돼 있고 뭐 그런 식이야. 근데 제가 지금 구독을 하는 건 인다이시스, 지수하고 스탁스 그 두 개거든요. 그거 합치면 아마 $100 정도? 그 정도였던 것 같아. 월에? 매월? 근데 언리미티드 API 콜이거든. 나머지는 분당 5번 콜. 그게 무료. 근데 분당 5번도 뭐 괜찮을 수 있어. 지수 같은 거는 하루에 한 번 정도 폴링하면 되니까. 근데 문제가 그 지수 거길 구독을 안 하면 모든 지수를 할 수 있는 게 아니고 모든 인다이스나 매트릭을 가져올 수 있는 게 아니고 셀렉티드만 갖고 올 수 있기 때문에 그래서 어쩔 수 없이 그것도 구독을 했어. 단순히 뭐 워크카운슬 시작할 때 시황 이런 거를 업데이트하기 위해서만 그런 게 아니고 몬테카를로나 이런 걸 제가 혼자 돌리고 싶을 때도 그 퍼플렉서티 컴퓨터가 아니고 제 환경에서 돌리면 그냥 몇 초면 돌아가거든요. M3 울트라니까. 그렇게 돌릴 수 있는데 꼭 퍼플렉서티에 계속 의존할 필요도 없잖아. 그리고 더 공부하는 의미도 있고 제가 변수를 파인 튜닝 할 수도 있고 그런 시스템을 이미 만들었어. CWK 데이터 센터라고. 그 레포를 만들어서 지금 이미 몇 개를 돌려봤거든요. 어도비도 그래서 돌려보고 시스템은 다 만들어져 있거든. 몬테카를로를 하게. 제가 알기로는 그냥 대충 눈치를 깐 거야. 퍼플렉시티 컴퓨터에서 돌아가는 애들도 데이터를 어디서 갖고 오나 봤더니 매시브 툴을 쓰더라고. 매시브 툴이야 이름이. 그런 걸로 봐서 그 폴리곤에서 가져오는 것 같아. 그렇게 연동이 돼 있는 것 같아. 협력을 맺은 것 같아. 그러니까 제가 이 레포를 만들어서 몬테카를로도 돌릴 수 있고 다른 실험도 해볼 수 있는 퍼플렉시티 컴퓨터 그 기능을 그대로 운용할 수 있는 레포를 만든다면 이런 형태가 아닐까 해서 CWK 데이터 센터를 만든 거야. 이 데이터 센터를 만들기 위해서 커서도 울트라 플랜으로 올린 거고 폴리곤도 그 서비스를 2개를 구독을 한 거고. 그럼 비용일까? 투자죠. 그렇게 한 거야. 그래서 이렇게 만든 거야. 그럼 이제 API 키 받아서 그 커서 안에 있는 피파한테 주거나 아니면 중복 투자가 싫다 그렇게 생각하는 경우라면 코덱스, 지금 코덱스에서도 돌릴 수 있거든요. 뭐 민감한 거 없지? 코덱스에서도 돌릴 수 이렇게 만들어 놨거든요. 근데 일관되게 편하게 하려면 이쪽 커서에서 하는 게 편하기 때문에 저는 중복 투자더라도 좀 더 효율적으로 하기 위해서 커서에서 한 거고. 간단하게 뭘 하나 보여드리면 예를 들어 지금 이게 어도비하고 피그마 이 페어로 생각했을 때 몬테카를로를 돌리는 걸 만든 거거든. 제가 코드 안 짰어. 솔직히 말씀드리면 아는 십장으로서 그냥 피파한테 시킨 거야. 퍼플렉시티 컴퓨터에 있는 그 시뮬레이션 환경, 샌드박스 환경 그걸 그대로 옮겨 오려고 한다.
그렇게 해서 대화를 해서 플랜을 짠 거라고. 이렇게 했을 때 내가 태스크 하나를 주면 폴더 하나씩을 만들어서 그 태스크를 수행하는 앱을 만들고 결과물을 PDF나 막다운으로 저장하고 관련 파일들을 또 다른 아웃풋 폴더에다가 폴더당으로 그렇게 저장하는 데이터 센터를 만들자. 그렇게 해서 빌드를 한 거야. 근데 얘네들이 똑똑하잖아. 옛날보다 훨씬 똑똑하다고. 그냥 단순 몬테카를로를 돌리면 단점이 뭐냐면 뻔한 퀀티터티브 숫자로만 돌리게 돼 있어. 그 파이낸셜에서 가져올 수 있는. 근데 이번에 만약에 예를 들어서 어도비의 CEO가 사임하는 그런 이벤트? 이런 것도 가중치를 둬야 되거든. 리스크 가중치로. 퍼플러시티 컴퓨터에 있는 녀석은 그걸 알아서 판단을 해. 요즘 어떤 일이 벌어지고 있는 것까지 다 검색을 해서 어도비에 지금 최근에 실적 발표를 했고 애프터 아워스에 이 정도 반응이 나왔고 CEO가 사임한다는 앵글이 있고 이런 걸 지가 알아서 판단한다고. 내가 안 알려줘도. 그 정도 문맥은 얘한테도 줘야 되는 거야. 내가 데이터 센터를 해서 몬테카를로를 돌릴 때 그런 것도 너 감안할 수 있니? 내가 이 데이터 센터에서 몬테카를로를 돌리려고 하는데 너 그런 것까지 감안을 해야 한다라는 힌트를 주면 얘네들도 할 수 있어. 왜냐면 이 퍼플러시티 컴퓨터에서 그렇게 할 수 있는 건 시스템 프롬프트를 그렇게 만들어 줬기 때문이야. 얘네들이 그걸 학습한 게 아니고 원래 베이스 모형을 가져다가 위에다가 파인 튜닝을 한 거라고 그냥. 그럼 그걸 유추를 하는 거야. 얘네들이 그걸 어떻게 했을까? 그걸 유추하는 과정도 얘네들이랑 우리 모사들이랑 짱구를 굴려서 빌드를 해놓을 수 있거든. 그렇게 해서 문서화를 해놓으면 다른 태스크를 새로 할 때도 그 문서를 읽고 리드미 같은 게 있으니까 그걸 읽고 얘가 판단을 해서 새로운 태스크를 도전할 수 있는 거거든. 예를 들면 이 폴리곤 API라는 거, 이 폴리곤 API라는 것도 예전에는 어떻게 했냐면 일일이 알려주거나 그랬어야 돼. API를 어떻게 쓴다고. 얘가 학습을 했거나. 근데 지금은 폴리곤 API를 쓸 거야. 아빠가 폴리곤이랑 계약을 했어. 이렇게 얘기를 하면 얘가 폴리곤 사이트를 찾아요. 그래서 API 문서를 가져와. 그리고 그 자리에서 공부를 해. 그 자리에서 공부를 하고 짠다고. 그러니까 옛날보다 굉장히 편해진 거야. 그렇게 해서 짰는데 에러가 나거나 이런 부분이 있어. 얘가 지금 막 공부를 한 거니까. 아직까진 덜 익힌 거거든. 그랬을 때 에러가 나고 이랬을 때 얘가 지금 공부를 해서 알아낸 부분들 있잖아요. 그런 걸 문서화를 한 거야. 지가 스스로. 폴리곤 API라는 문서가. 이랬을 때 문제가 생길 수 있다. 그리고 API 키 베리어블이 폴리곤 API 키라고 .env 파일에 저장이 돼 있다. 이건 비밀이니까. LLM들은 뭐라고 그랬어? 리셋 되는 모형이라고 그랬잖아. 스테이트리스 모형이니까 새로운 대화를 하거나 새로운 태스크를 할 때는 얘네들이 이거 다 까먹거든. 그러니까 이 문서를 던져주는 거야. 새로 시작했을 때. 그리고 템플릿 같은 것도 만들어 놨거든요. 몬테카를로 템플릿, 시나리오 어널리시스 템플릿 이런 걸 만들어 놨단 말이야. 이것도 얘네가 만든 거야. 한번 작업을 해본 다음에 어도비 피그마 페어로 몬테카를로 돌려본 다음에 GPT 5.4 모형이 돌려본 다음에 이렇게 하면 지네릭한 템플릿이 나오겠다 해서 나한테 템플릿을 만들어 준 거라고. 다음번에 뭐 유가에 대해서 몬테카를로를 돌리고 싶거나 시나리오 어널리시스 돌리고 싶거나 향후 12개월에 바닥권을 잡아보고 싶거나 뭐 이런 식의 마들링을 해보고 싶을 때 피파랑 대화를 해서 얼마든지 템플릿을 만들 수 있고 그 템플릿도 내가 입력을 해놓는 게 아니고 얘 보고 입력을 하라 그러면 돼. 그 템플릿을 가지고. 그렇게 할 수 있는 구조인 거야. 그래서 지금 어저께 만든 게 어도비하고 피그마를 페어로 잡았을 때 몬테카를로를 돌릴 수 있는 그걸 만들었어요. 그랬을 때 이제 만약에 모드는 싱글이고 호라이즌이 1년일 경우에 시뮬레이션은 10,000번을 돌린 다음에 PDF로 뽑아내라. 해볼까요? 그럼 굉장히 빨리 하잖아. 펄플러시티 컴퓨터에서 했으면 꽤 오래 걸릴 거라고. PDF로 볼까요? 그럼 그냥 바로 나와. 좀 화려하지 않을 뿐이야. 화려하게 만들고 싶으면 과정을 더 추가하면 돼. 그럼 모드를 싱글로 한 거고 호라이즌 1년으로 했을 때 시뮬레이션은 10,000번을 돌린 거고 그렇게 했을 때 어도비 지금 이제 현재 주가들로 해본 거니까 프로바이더는 폴리곤이고 데이터는 현재 주가의 데이터는 환율이 지금 1489원까지 갔어요. 어쨌든 그래. 그랬을 때 어도비로 출발했을 때 미디언 터미널 밸류가 얼마가 나오고 피그마로 출발했을 때 얼마 나오고 BRK로 출발했을 때 얼마 나오고 뭐 이런 걸 보여주는 거죠. 1년짜리니까 10년 해볼까? 호라이즌 10년에 10,000번 30,000번에
그래도 빠르죠. M3 울트라가 좀 괴물이야. 그랬을 때 보면 미디안 터미널이 뭐 터미널 밸류가 어마무시해지죠. 10억이 어도비는 26억이 되는 거고 피그마는 41억이 되는 거야. 재미로 보는 거야. 몬테카를로 시뮬레이션인 거고. 그렇게 봤을 때 BRK는 버크션은 지금 20억이 되는 거고. 이거는 어느 정도 맞아요. 제가 보기에도 그냥 8%씩만 늘어난다고 해도 9년 정도면 더블이 나니까, 그렇게 생각했을 때. 근데 어도비나 피그마가 훨씬 리턴만 봐서는 맥시마이저가 될 수 있다라는 그런 프레임을 얻을 수 있잖아. 이게 옳건 그르건 아이디어는 줄 수 있다고. 그렇게. 그리고 이건 미디안 밸류인 거고, 그러니까 P10으로 가거나 P90로 가거나 퍼센타일을 나누면 또 얘기가 달라지죠. 뭐 안 좋은 경우에는 12억 8천밖에 안 될 수도 있고, 그럴 수 있다라는 뜻이고, 세 녀석 다 마찬가지지. 그 로스 프로버빌리티를 봤을 때 어도비가 지금 2.74% 정도의 로스 프로버빌리티가 있다. 근데 버크션은 0.14%밖에 안 되죠. 거의 안 잃는다. 스트럭처리 그럴 애니까. 그렇게 시뮬레이션을 해볼 수 있는 거야. 이런 건 변수들을 내가 지금 조정을 못 하잖아. 이게 퍼플렉서티에서 돌아가는 구조인 거라고. 근데 이건 내가 만든 거잖아. 그러니까 앱을 조정할 수 있다고. 아예 시뮬레이션 파인 튜닝을 할 수 있다고. 그것도 내가 하나 얘 보고 하라 그러면 되거든. 피파 보고. 대화를 통해서. 물론 퍼플렉서티에서도 할 수 있어. 대화를 통해서 할 수 있는데 대화를 할 때마다 비용이야. 그건. 대화를 할 때마다 엄청난 비용이 나오고, 그리고 그렇게 투명하질 않아. 어떻게 돌아가는지. 근데 이건 굉장히 투명하잖아요. 나만의 데이터 센터라고? 그렇게 만든 거야? 얼마 들었다고? 지금 구조로는 울트라 플랜을 쓰면 이 정도로 돌리면 쓸만할 거야? 커서 울트라 플랜이. 울트라 플랜의 장점이 뭐냐면 그 아래 것들은 API 비용이 그냥 나가는 만큼 나가거든요. 근데 울트라는 2배 정도를 쓸 수 있게 해줘. $400 정도를 쓸 수 있는 API UCG를 주거든. 그 정도 여유를 주거든. 그러니까 꽤 쓸만해. 많이 쓸 것 같다 싶으면 울트라가 싼 편이야. 오히려 API로 쓰는 것보다. 근데 저는 백업들이 있잖아. 여기서 만약에 앵꼬가 나면, 울트라에서 앵꼬가 나면 코덱스로 가거나 클로드 코드로 가거나 제미나이 클라이로 가거나 뭐 그렇게 해서 보완을 할 수 있어. 똑같은 레포를 주고 그냥 이거 읽고 나서 너 이해를 하라고 하면 걔네들 다 이해해. 그냥 스트림라인을 하기 위해서 커서에서 하는 거지, 커서에서 이렇게 작업을 하고 나서 코덱스에서 못 이해를 못 할까봐 걱정할 필요는 없다는 거야. 다시 이제 업데이트를 한 제 그 포트폴리오 관리 앱 그런 것도 이쪽에서 안 하고 코덱스에서 시켜도 거의 원샷으로 수정하고 하거든. 거기서 하고 와서 커서에서 또 그걸 이어받아도 시밀리스야. 그 정도로 얘네들이 이해도가 높기 때문에. 그럼 어떻게 하실래요, 여러분은? 이런 거를 따라 해보시면서 막 손 떨리지. $200 구독하고 막 그러려면 비용이니까 손 떨리는 거야. 내가 투자를 해서 이거에 몇 배를 뻥치기해서 경제적인 효익을 얻어낼 거야 라는 마인드고, 실제로 그 트랙 레코드가 쌓이잖아. 나는 그래 왔어 라는 자신감이 생기면 그럼 지르게 돼. 지르는 것도 아니야. 당연히 해야 되는 거야. R&D를 안 하는 회사야. 그런 투자 회사가 있어. 여러분이 투자하시겠냐고, 그런 회사에. 저 그럴듯한데? 저렇게 하는 사람이면 경쟁 우위가 있겠는데? 그럼 그쪽을 선택하겠지. 그 프레임을 꼭 가지고 계시라고. 메타인지를 해서 내가 투자 회사라고 생각을 했을 때 다른 사람이 봤을 때 나한테 투자를 하고 싶어질까? 내가 그 정도의 기업을 운영하고 있는가? 그 프레임을 잊지 마시라고. 그래서 유체 이탈을 해서 늘 자기가 하는 행동을 지켜봐야 돼. 잘하고 있는지, 매력적인지. 이거 매력적인 투자 대상인데 이 친구는? 그렇게 성장을 해야 되는 거라고. 그런 투자자가 되시라고. 여러분이 스스로 투자를 하고 싶은 투자자. 자기의 무형자산이 무럭무럭 커지는 투자자.